Good morning, all of you. Welcome to Indian Academy of Competitive Examinations. Welcome to the Hindu Sankaravam. Wake up, get up, rise in English. Yes, my dear friends, we shall see what is there today. Supreme Court says SIR is not the first. It is being done in too much haste. Supreme Court antondi SIR is first kaadu. Opposition antondi it is being done in too much haste. Haste ante andi కంగారుగా తొందరగా హేస్టీ. అంత కంగారు ఎందుకయ్యా? ఆ హేస్టీనే అర్లీ బర్లీ అంట. అర్లీ బర్లీగా. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. By poll to Jubilee Hills witnesses, a turnout of witnesses sees ఎంతట టర్న్అవుట్ 48.43% అటెండెన్స్ వచ్చిందటండి. టర్న్అవుట్ అటెండెన్స్ ఎంత? 48.4. 12 people killed, 27 injured in suicide bombing outside court in Islamabad. ఇస్లామాబాద్ లో సూసైడ్ బాంబింగ్ జరిగిందటండి. 12 people killed, 27 injured. Blast toll hits 13. Toll means number, count. Hits 13. మొత్తం 13 మంది మరణించారు. డాక్టర్ సోల్ ఆక్యుపెంట్ ఆఫ్ కార్. ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగిన కార్ ఆ బ్లాస్టింగ్ జరిగిన కార్లో ఒకే ఒక్కడున్నట్ట. సోల్ ఆక్యుపెంట్, ఓన్లీ ఆక్యుపెంట్, ఒక్కడే ఉన్నాడు. SE says SIR is not the first, but opposition says it is being done in a early burly mood, in a hasty way. By poll to Jubilee Hills witnesses a turnout of nearly 48.43% and 12 people killed and 27 injured in a suicide bomb blast outside the court in Islamabad. And in the Red Fort car blast, it increased to 13. And the doctor is the sole occupant in that one, that is the only occupant. Former Syrian rebel Al-Shara at White House. Syrian liberal rebel leader, that is a revolutionary leader, Al-Shara at White House. He met Mr. Trump. ISRO conducts parachute test for Gaganyaan. గగన్యాన్కి సంబంధించిన ఫైనల్ 1లో వస్తుంది ఇది. పారాచూట్ టెస్ట్ దట్ వాజ్ కండక్టెడ్. నితారి అక్యూజ్డ్ ఈజ్ ఎక్విటెడ్. SC says డ్యూ ప్రాసెస్ కి నితారి అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరి మీద అయితే ఆరోపణ చేయబడిందో, ఎక్విటెడ్, రిలీజ్డ్. Don't use COP30 to change Paris deal, says India. COP30 యూజ్ చేసి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ని మార్చొద్దు. Don't change the Paris agreement by using COP30, says India. So former Syrian rebel leader met Donald Trump. ISRO conducted parachute test for Gaganyaan. Supreme Court says Nitari accused is now acquitted, free of guilty, but the process is pending. Don't use COP30. India says don't use COP30 to change Paris agreement. Act of evil on the Delhi blast. Promoting social harmony is integral to any counter-terrorism strategy. జరిగింది ఒక యాక్ట్ ఆఫ్ ఈవిల్ on the Delhi blast.
సోషల్ హార్మనీ ఉండాలి, సోషల్ పీస్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ టు ఎనీ కౌంటర్ టెర్రరిజం స్ట్రాటజీ. టెర్రరిజాన్ని కౌంటర్ చేస్తూ దాని వ్యతిరేకంగా మనం పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు మన యొక్క ముఖ్యమైన పాత్ర ఏమిటయ్యా అంటే క్రియేటింగ్ అండ్ ప్రమోటింగ్ సోషల్ హార్మనీ, సోషల్ పీస్. An explosion blast. In a moving car near Red Fort in Delhi on the evening of November 10, 2025, which killed 13 people and injured several others. Red Fort దగ్గర ఒక మూవింగ్ కార్ నవంబర్ 10, 2025లో దాని ఎక్స్ప్లోజన్ బ్లాస్టింగ్ వలన 13 people killed and injured several others has led to the police implementing the Unlawful Activities Act and the Explosive Act. The suggestion is that the incident is being investigated as an act of terrorism. Probed, investigated. విషయం ఏమిటయా అంటే పోలీసులు యుఏపిఏ అనే ఒక యాక్ట్ని, ఎక్స్ప్లోజివ్ యాక్ట్ని కూడా ఇక్కడ ఇన్వోక్ చేస్తున్నారు, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సజెషన్ ఏమిటయ్యా అంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి యాజ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ టెర్రరిజం. ద నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఈజ్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. టోటల్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి ఇన్ఛార్జ్ NIA. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా have vowed to promised assured to bring the culprits, criminals to justice, while the opposition has sought accountability from the government. Opposition accountability గురించి మాట్లాడుతుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ, అమిత్ షా అంటున్నారు ఖచ్చితంగా నేరం చేసిన వాళ్ళని చట్టం ముందు నిలబెడతాము అని. ఇక్కడ సాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అకౌంటబిలిటీ. అయ్యా మీరే రెస్పాన్సిబుల్ దీనికి అని అపోజిషన్ అంటోంది. ద సస్పెక్ట్ లింక్డ్ టు ద వెహికల్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఉమర్ ఉన్ నబీ. ఎవరినైతే అనుమానిస్తున్నామో ఆ అనుమానితుడుకి సంబంధించిన లింక్ టు ద వెహికల్, ఈ కారుకు సంబంధించినటువంటి అనుమానితుడి పేరు ఉమర్ ఉన్ నబీ, ఏ డాక్టర్ ఫ్రమ్ పుల్వామా డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ కాశ్మీర్. ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ రీసెంట్ డేస్ సజెస్ట్ దట్ ద సస్పెక్ట్ హూ డైడ్ ఇన్ ద బ్లాస్ట్, ఈ ఉమర్ ఉన్ నబీ అయిన ఆయన ఈ బ్లాస్ట్ లో మరణించాడు, వాజ్ లింక్డ్ టు ఏ రింగ్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ who were allegedly plotting, planning. Terror strikes in the country. నవంబర్ 10వ తారీఖు 25వ తారీఖున సాయంత్రం వేళ రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర ఒక బ్లాస్టింగ్ జరిగింది. 13 మంది మరణించారు, చాలా మందికి గాయాలయ్యాయి. దీని వలన పోలీస్ వారు యుఏపిఏ అనే ఒక యాక్ట్ని, ఎక్స్ప్లోజివ్స్ యాక్ట్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ని యాక్ట్ ఆఫ్ టెర్రరిజం కింద రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు. దీని యొక్క ఇన్ఛార్జ్ ఎవరంటే NIA. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ కానీ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా చెప్పారు ఎవరైతే నేరస్తులు ఉన్నారో వారిని చట్టం ముందు నిలబెడతామని. అపోజిషన్ పార్టీ అంటోంది ప్రభుత్వమే దీనికి బాధ్యత వహించాలి అని. సస్పెక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లింక్డ్ వెహికల్కి సంబంధించి ఆయన ఒక డాక్టర్, ఆయన పేరు ఉమర్ ఉన్ నబీ. ఆయన పుల్వామా డిస్ట్రిక్ట్కి సంబంధించిన వాడు, కాశ్మీర్లో. ఈ రీసెంట్ డేస్లో ఇవి జరుగుతున్న విషయాన్ని చూసినట్లయితే ఈయన
అనేక మందితో లింకులు కలిగి ఉన్నాడు. ఎవరైతే ఇండియాలో ఈ టెర్రరిస్టిక్ స్ట్రైక్స్ చేద్దామనుకుంటున్నారో వారందరితో ఈయనకి లింక్ ఉంది. On November 10th, 2024 evening, near Red Fort, a car was blasted in which 13 people were killed and several others were injured. And immediately the police invoked UAPA Act and Explosives Act. And now the suggestion is that the incident was being investigated as a terrorist act of terrorism. NIA is the in charge for this. Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah says that they will bring the culprits to the justice, and opposition says that the government should bear the responsibility. And the one who linked to the car vehicle and this bomb blast, his name is Umarul Nabi from Pulwama district. He's a doctor, and allegedly he has links with the terrorist people, and they're all planning to have so many blasts in nearer future. So that the next paragraph. The public will have to wait for greater clarity until investigations are in position to reveal more information. ప్రజలు కొద్దిగా వెయిట్ చేయాలి, మరింత క్లారిటీ కావాలంటే. ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది, మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ రివీల్ అవుతుంది. At this juncture, at this time, speculation and rhetoric must be avoided. ఎవరు ఎటువంటి స్పెక్యులేషన్స్ చేయొద్దు, ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ చేయొద్దు, రిటారిక్ స్పీచెస్ వద్దు, మస్ట్ బి అవాయిడెడ్. ఎవరు ఏం మాట్లాడద్దు. అండ్ నో ఎఫర్ట్ షుడ్ బి స్పేర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఆ విధంగా ఎవరైనా చేస్తే వారిని స్పేర్ చేయరు. The opposition and the media to promote peace and calm in India in the face of this deeply troubling incident. Opposition gaani media gaani endukunnai ఇటువంటి డీప్లీ ట్రబులింగ్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు పీస్ని, శాంతిని నెలకొల్పాలి. మైండ్లెస్ వైలెన్స్ టార్గెటింగ్ ఇన్నోసెంట్ సివిలియన్స్ హ్యాస్ లాంగ్ బీన్ ఏ స్కర్జ్ ఫర్ ఇండియా. బుర్ర లేకుండా మతి తప్పిన ఈ వైలెన్స్, అమాయకులైన మనుషుల యొక్క ప్రాణాలు తీస్తున్నారు. ఇది చాలా కాలంగా మనకు ఒక సమస్య అయి ఉంది. హ్యాస్ బీన్ ఏ స్కోర్జ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఇండియా. However, organized incidents of terrorism have been confined to conflict zones in recent years. ఏదేమైనప్పటికీ ఇటువంటి ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ టెర్రరిజం మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్స్ అవుతున్నాయి. ద బ్లాస్ట్ ఇన్ ద నేషనల్ క్యాపిటల్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ అలార్మింగ్. చాలా అలార్మింగ్ గా, టెర్రిఫైయింగ్ గా ఉంది, ఆందోళనకరంగా ఉంది, వర్రీగా ఉంది అన్నాడు. అలార్మింగ్, worrying, terrifying. Counter-terrorism has been a topic of polarizing debates. Debates అన్నిటిని టుగెదర్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి in India and around the world. In the Indian context, the idea that an allegedly soft state allows terrorism has been popularized by the Bharatiya Janata Party. An allegedly soft state allows terrorism. సో భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా స్మూత్గా రన్ అవుతోంది కాబట్టి దాని వలనే టెర్రరిజం వచ్చింది అనే మాట చెప్పిందే బీజేపీ. మరి ఇప్పుడు అదే విషయం జరిగింది కాబట్టి బీజేపీ కూడా సాఫ్ట్ స్టేట్నే తీసుకువెళ్తోందా? ఎడిటర్ అంటున్నాడు, విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ పవర్ సిన్స్ 2014. ద సెంటర్ హ్యాస్ ట్వీక్డ్ లాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంపవర్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్. ఈ యొక్క లాస్ అన్నిటినీ ట్వీకింగ్ చేశారు, చేంజ్ చేశారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ బాగుండాలి, ఎంపవర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, అండ్ మేకింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎనీ అక్యూజ్ టు డిఫెండ్ అగైన్స్ టెర్రర్ చార్జెస్. ఇప్పుడున్న చట్టాలు చాలా కఠినంగా ఉన్నాయి. ఏ అక్యూజ్ను కూడా తనను తాను డిఫెండ్ చేసుకోలేనంత స్ట్రాంగ్గా తీసుకొచ్చారు. మరి అప్పుడు సాఫ్ట్ స్టేట్ ఎలా అవుతుందండి? ఇది సాఫ్ట్ స్టేట్ కాదు. మిత్రులారా, పబ్లిక్కి దీని గురించి ఇంకా విషయాలు తెలియాలంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా బాగా జరగాలి. ఇప్పుడు స్పెక్యులేషన్స్ వద్దు, లేనిపోని మాటలు ఏమి వద్దు, వాటన్ని అవాయిడ్ చేయండి. అపోజిషన్ కానీ మీడియా కానీ ఉన్నది ఎందుకంటే ఇటువంటి క్రూషియల్ అవర్లో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొల్పడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇండియాలో ఒక మైండ్లెస్ వైలెన్స్ అనేది ఇండియన్ సివిలియన్స్ని, ఇన్నోసెంట్ సివిలియన్స్ని టార్గెట్ చేస్తారు అనేది చాలా కాలంగా ఒక సమస్యగా ఉంది.
ఇవన్నీ కూడా కన్ఫైన్ అయ్యే కొన్ని చోట్ల ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. అవి కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్స్లోనే జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం జరిగినటువంటి నేషనల్ క్యాపిటల్లో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క బ్లాస్ట్ ఏదైతే ఉందో చాలా వరీయింగ్గా, టెరిఫైయింగ్గా, అలార్మింగ్గా ఉంది. డిబేట్కి బాగుంటే ఇండియాలో కానీ అరౌండ్ ద వరల్డ్ కానీ టెర్రరిజం గురించి చాలా చర్చలు జరుగుతాయి. పాలకులు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటే ఇటువంటివి జరుగుతాయి అని మనకు తెలుసు. కానీ 2014 నుంచి ఉన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ. అది ఇన్వెస్టిగేటర్స్కి ఈజ్ చేయడం కోసం చట్టాలన్నింటినీ ట్వీకింగ్ కూడా చేసింది, చేంజ్ చేసింది. ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటంటే ఎవరైనా టెర్రరిస్ట్ అటాక్లో అక్యూజ్ అయి ఉన్నట్లయితే దే కెనాట్ ఈవెన్ డిఫెండ్ దెమ్సెల్వ్స్. Now, public have to wait to know what happened. For the clarity, we should wait. No speculation, please. No rhetoric, please. The opposition and media also should cooperate in maintaining peace and harmony in the society. It happened in India in several times. These type of mindless violence targeting innocent civilians has been a scourge for India. And not only that, now this one in New Delhi, what was happened, it is very terrifying and worrying. And always says that when there is a soft state in India ruling, then we can expect a terrorist attack. But Bharatiya Janata Party has been there since 2014. And we cannot call Bharatiya Janata Party as a soft state. It already tweaked laws to make it stronger. And no accuser can escape from the law nowadays. So these are the two paragraphs. You can go for the third paragraph. Now, this is your reading comprehension. ఎదురు ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీ ముందుకి మరొక రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ వచ్చింది. యాజ్ యూజువల్ మీకు ఒక 3 minutes టైం ఇస్తాను. ట్రై చేయండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎస్, యు ఆర్ రైట్. యూ కెన్ గో. యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్. వెరీ గుడ్. Where to start? So you cannot start with A. Now you cannot start with B, but you cannot start with C. Can you start with directly? No. The idea, you cannot start with E. So either F or D. How do you do battle with your enemy? The idea is to destroy the enemy's productive capacity. No. I don't tell you. You try. How do you do battle with your enemy? దాంతో స్టార్ట్ చేయలేమండి. Yes. Here we can start with F. With regard to defense, the purpose of the military is to defend the nation and be prepared to do battle. To do battle. To do battle. Now, how do you do battle? F tarvata D. Ela chestaru battle. How do you do battle with your enemy? The question's answer is, the idea is to destroy the enemy's productive capacity, and depending upon the economic foundation, that productive capacity is different in each case. The idea is to destroy enemy's productive capacity, destroy cheyali. Adi economic foundation meeda different ga depend ayi untundi. ఇప్పుడు మనం పైన దాంట్లో చూస్తే ఒక దాంట్లో అగ్రేరియన్ ఎరా ఉంది, ఇంకొక దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎరా ఉంది, ఇంకొక దాంట్లో ఇండస్ట్రియల్ ఎరా ఉంది. ముందు ఎవరు తర్వాత ఎవరు అని చూస్తే ముందు అగ్రేరియన్ ఎరా FDE, ముందు అగ్రేరియన్, తర్వాత వచ్చింది ఇండస్ట్రియల్, ఆ తర్వాత వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎవల్యూషన్లో భాగంగా ముందుగా మనమందరం అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళాం, తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ ఎరాకు వచ్చాం, ఆ తర్వాత ఇప్పుడున్నది ఇన్ఫర్మేషన్ ఎరా. కాబట్టి ACB. కమాన్. విత్ రిగార్డ్ టు డిఫెన్స్, ద పర్పస్ ఆఫ్ ద మిలిటరీ ఈస్ టు డిఫెండ్ ద నేషన్ and be prepared to battle with its enemy.
The idea is to destroy the enemies. Sorry, how do you battle with your enemy? ఎలా మీరు ఎనిమీతో యుద్ధం చేస్తారు? వారి యొక్క ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం. అంటే ముందుగా ఏంటి, అగ్రేరియన్ ఎరాలో బర్న్ ఫీల్డ్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఎరాలో బాంబింగ్ ద ఫ్యాక్టరీస్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎరాలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డిస్ట్రాయ్ చేయాలి. ఇవన్నీ యుద్ధాలే. అగ్రేరియన్ ఎరాలో ఫీల్డ్స్ మీద, ఇండస్ట్రియల్ ఎరాలో ఫ్యాక్టరీస్ మీద బాంబింగ్లు జరిగాయి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎరాలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని నాశనం చేయాలి. FDEACB. ఎలాగా battle with its enemy? How do you do battle? By destroying their capacity. What capacity? Agriculture, industrial and information. Again the next one. Try చేయండి. You can. ఇంతకు ముందు ఇచ్చింది ఒరిజినల్ పేపర్లో ఇచ్చిందేనండి, ఇప్పటిది ఇది కూడా ఒరిజినల్ పేపర్లో ఉన్నదేనండి. మీరు ఒక్కసారి ప్రయత్నించండి. Yes, good morning all of you. You are doing well. Go ahead. దేనితో స్టార్ట్ చేయాలనే విషయం తీసుకున్నప్పుడు మిత్రులారా పాస్ట్ టెన్స్కి వెళ్ళండి. బాగా పాస్ట్ టెన్స్లో ఏముందో అక్కడికి వెళ్ళండి. Yes. Well done. You are all correct. Well done. Going to the past tense, that is 1920s. That is F. The discovery of antibiotics in the 1920s was a quantum leap in humankind's ability to treat. ఇదే ఎబిలిటీ ఎక్కడుందయ్యా అంటే డీలో. The ability of antibiotics to fight bacterial infections is of course common knowledge. ఎబిలిటీ నుండి ఎబిలిటీకి వెళ్ళాను మిత్రమా. కామన్ నాలెడ్జ్ నుండి కామన్ నాలెడ్జ్కి వచ్చా. FDA. However, it is still not common knowledge that these drugs are being overprescribed. Kabate, it is still not common that these drugs are being overprescribed. Antibiotics have also been overused in the animal and poultry sector. Ila vaadadam valla this has left the world on the brink of crisis, with these drugs having become ineffective. ఎక్కువగా వాడుతున్నారు కాబట్టి అవి ఇన్ఎఫెక్టివ్ అవుతున్నాయి. With this in mind, a venture was begun between the AMR Declaration Trust and Rotract Medicrew, so that FDA overprescribed, CLO overused, అందువలన ఇన్ఎఫెక్టివ్, దీని మీద ఫైట్ చేయడానికి ఒక వెంచర్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. F 1920స్లో యాంటీబయాటిక్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అనేది కామన్ నాలెడ్జ్. కానీ ఇప్పుడు అది ఓవర్గా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు ఏలో. ఎక్కడ పడితే అక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు సిలో. ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వలన ఇన్ఎఫెక్టివ్ అయ్యాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒక వెంచర్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. FDACBE. FDACBE ఈజ్ ద ఆన్సర్. మరొకసారి చెక్ చేసుకోండి. FDACBE. ఎఫ్లో యాంటీబయాటిక్స్ ఎప్పుడు పుట్టాయో చెప్పాం. FDACBE. యాజ్ యూజువల్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చినటువంటి కొన్ని పదాలు ఇస్తాను. SBI క్లర్క్ మెయిన్స్కి ఇది ఉపయోగపడచ్చు అనే ఉద్దేశం నాన్న. పదాలు మాత్రమే రాస్తున్నాను, తర్వాత మీనింగ్ చెప్తాను. ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఈజ్ ప్లెథోరా. ప్లెథోరా మీన్స్ myriad. Plethora means myriad, means
మెనీ ప్లెంటీ అనే అర్థం వస్తుందయ్యా. ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ lucrative. The next word is lucrative, that means useful. Please open your notes and write down. Meager, impeccable. Impeccable ante flawless nanna. Meager ane padamu. Penitent, I'll tell you all the meanings. Penitent, impenitent, penitent. Pecuniary, impoverish, surge, vulnerable, explicit, mundane, squander, mundane, squander. ఒకసారి ప్లెథోరా అంటే మిరాయిడ్ అని, మిరాయిడ్ అంటే ప్లెంటీ అని నేర్చుకున్నాం. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లుక్రేటివ్, దట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్, దట్ ఈజ్ బెనిఫిషియల్. Squander, that means lavish or waste money. Explicit opposite అడుగుతున్నాడండి. బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ లో explicit opposite implicit. Explicit means a clear statement. Explicit means a clear statements. మీగర్ అన్నారు, స్కేర్సిటీ అండి. మండేన్ అన్నారు, ఆర్డినరీ అండి. ఇంపెకబుల్, ఫ్లాలెస్ అండి. పెనిటెంట్, వన్ హూ ఫీల్స్ సారీ, అంటే ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు నా వల్ల తప్పు జరిగిందని ఆ సారీ ఫీల్ అయితే వాడిని పెనిటెన్స్ ఉందంటాం వాడికి. ఓకేనా? రెస్పాన్సిబుల్ అనుకోవచ్చు. పెక్యునియరీ, ఎకనామికల్, ఫినాన్షియల్, impoverish, getting into poverty, vulnerable. Vulnerable అంటే వీక్ అమ్మా, ఆపోజిట్ అడుగుతున్నాడు. immune, surge. Surge means sudden increase. Write down, I'll give you some more. Plenty, plethora, meroid, lucrative, useful, beneficial. Please write down. I'll give you some more. I'll give you some more. You can take a screenshot. Opulence. The word is opulence. Sorry, morbidity. The word is opulence. Opulence అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, that is rich. The word is malady. M-A-L-A-D-Y. Incongruence. Malady, incongruence. Malady, you know, that is sad అని అర్థం వస్తుంది, సిక్నెస్ అని అర్థం వస్తుంది. ఇన్కాంగ్రుయెన్స్, నో అగ్రిమెంట్. ఇద్దరి మధ్య అగ్రిమెంట్ లేనప్పుడు మనం అంటాం దాన్ని ఇన్కాంగ్రుయెన్స్ అని.
dawdle, wasting time, opulence, rich, affluence, morbidity, continuous illness. Opulence, rich or affluence, morbidity, continuous illness, malady, sickness, incongruence, no agreement, dawdle, wasting time, thrive, grow, thrive, grow, these are the words that we often see in the examination. Examination lo, banking examination lo కనిపించే పదాలతో మీ దగ్గరకు వచ్చా. వనరబుల్ చూస్తున్నారు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఒపులెన్స్, ఎఫ్లుయెన్స్, రిచ్ చూస్తున్నారు. ఇంపోవరిష్, గెటింగ్ ఇన్ టు పోవర్టీ. మెలడీ, దట్ ఈజ్ సిక్నెస్. ఇన్కాంగ్రుయన్స్, నో అగ్రిమెంట్. డాడల్, వేస్టింగ్ టైమ్. థ్రైవ్ మీన్స్ గ్రో, దానికి థ్రైవ్ అనే పదాన్ని మనం వాడతాం. మీకు యాక్సలరేట్ అనే పదం తెలుసు. ఆపోజిట్, డిసెలరేట్. యాక్సలరేట్, అపోజిట్, డిసెలరేట్. యాక్సలరేట్ అనే పదానికి ఆపోజిట్ గా డిసెలరేట్ తీసుకుంటాం. యు నో ఫ్రెజైల్, ఫ్రెజైల్, బ్రిటిల్, ఫ్రెజైల్, బ్రిటిల్. ఈ ఒక 6 to 7 days లో చాలా క్విక్గా ఏదైనా ఒక యాప్ మీద ఏమైనా ఒకటి 2 క్వశ్చన్లు అడిగితే చేసే విధంగా మనం నేర్చుకుంటున్నామండి. ఎస్ ఎస్ సెరెన్, కామ్, పీస్ఫుల్. సెరెన్, కామ్, పీస్ఫుల్. opulence, rich, affluence, morbidity, continuous illness, malady, sickness, incongruence, no agreement, accelerate, opposite, decelerate, fragile, brittle, weak, thrive, grow, develop, serene, common, peaceful, dawdle, wasting time. సో ఇప్పటి వరకు కొన్ని పదాలు మీరు రైట్ డౌన్ చేస్తున్నారు. మరలా రేపటి క్లాస్లో కూడా మరికొన్ని పదాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.